सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। मूर्ख खैरे कृखि कर मन में निश्चय ठान। निंदक अगी दुरात्मा दुष्ट बाक को मान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, परम पिता वाहिगुरु जी की बख्श सदका गरीब नवाज सतगुरु जी चवर छत्र तखत दे मालक जुगो जुग अटल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच रात्रि दे दीवान च हाजरियां भरन का सुभाग प्राप्त हो रहा है। गुरु के कीर्तनिया ने बड़े प्यार नाल अमृतमय बाणी का कीर्तन आप जी नूं सरवण कराया। गुरु रामदास जी महाराज के ये बड़े प्यार पिन्ने बचन आप जी कीर्तन रूप सरवण कर रहे सी। इच्छा पूर्वक सर्ब सुख दाता हर जाके वस है काम तेना। सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीअड़े तां सर्ब सुख पाए पावें मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है। नित ध्याइए हर पुरख निरंजना। मन का एक सुभाव है, इन्हें कुछ ना कुछ चेते करी जाना है, कुछ ना कुछ इसने जपी जाना है। जिस चीज़ नूं ये जपेगा उह जिहा ही बन जाएगा। गुरबाणी कहती कि मन च इन्नी ताकत है, जिस बन्ने लग जाए ना उन्होंने प्राप्त कर सकता है। परमात्मा तो बाद अगर कोई सब तो महान पावरफुल चीज़ है तो वह मनुख का मन है। सतगुरु जी कहते हैं कि आप अपने मन नूं उस पासे लईए जो परमात्मा सारे सुख देण वाला है। जिस परमात्मा का हुक्म सारी संसार के उपर चलता है। साहब कहते जिस परमात्मा के हुक्म सारियां रिधियां सिद्धियां आ जो कल्पत काम तेन गौवां ने सब कुछ परमात्मा के हुक्म विच ने। जे उस परमात्मा का सिमरन करांगे सतगुरु जी कहते सर्ब सुख पावैं मेरे मना। सारे सुख भी मिलणगे जे उस परमात्मा का सिमरन करांगे। जै हर सिमरन पिया तै उपाद गत कीनी। उपादर सब दुख दिल इधर भज जाणगे। हर बंदा जिंदगी च यही चाहुंदा कि मैं जो चाहां मिलता जाए और जो कुछ मिले है उहदे च कोई विघन कोई ना आए, जिंदगी च दुख कोई ना आए। दुनिया की कोई इहो जी शक्ति कोई हस्ती नहीं है जिहड़ी साडी हर गल पूरी कर सके, जिहड़ी जिंदगी सानू सारे दुखों तो बचा सके। वो केवल तां केवल एक ताकत है, वह है परम पिता परमात्मा। गुरु बाबा जी कहते जे परमात्मा नूं चेते करांगे चेत गोबिंद आराधीए होवे आनंद घना बेअंत आनंद मिलेगा। गुरु रामदास जी महाराज के इन्हां बचनां दा कीर्तन जिथे आप जी ने सरवण किया है गुरबाणी का, धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज के जीवन इतिहास की कथा विचार आप जी सरवण करते हो। रात्रि दे दीवान च वार्ता चल रही है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी खंडूर साहिब जी ते धरती ते बैठ के लोगों को जी दान प्रदान कर रहे हैं। दूरों दूरों संगतां चल के आउंदियां ने। एक कुदरत का एक निजम है, सूरज लोगों को चानण दिंदा है, सूरज लोगों को रस्ता दर्शाउंदा है। सूरज दे नाल धरती के उपर हयावल है, पर कुछ इहो जिहियां ताकतां जिन्हां नूं सूरज भी चंगा नहीं लगता। मीह पए बड़ी सोहनी गल है, ठंड वरतदी है, जी जन सुखी वसदे ने, पर कुछ इहो जिहियां चीज़ां जिन्हां नूं मीह भी चंगा नहीं है लगता। गुरु नानक साहिब जी ने गुरमत का प्रकाश किया, लोगों के मनां चों हनेरे नूं कट्टण दे लई, सरबत के भले दे लई, मनुखता के उधार दे लई। पर इस मनुखी समाज कुछ वो लोग सन जिहड़े धर्म वर्गी पवित्र चीज़ नूं केवल तां केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा तक वरतदे सन। ना धर्म का पर धर्म के नां ते अधर्म प्रचारदे सन। धर्म का अर्थ हुंदा है कि लोकां चों बुराइयां नूं दूर करना, लोकां नूं जिंदगी का मार्ग दर्शाउणा, लोकां दे भले की गल करनी। इवें कह लो कि मनुखता के भले लई जिन्ने भी वधिया गुण ने उन्हां नूं धारण करन नूं ही धर्म कहा जाता है। लेकिन जिथे धर्म के मार्ग ते चल के बहुत सारे बेअंत रब्बी प्यारे महापुरुख जां अवतारी पुरुख अज भी जां पहलां भी लोकां दा रस्ता रसनाउंदे ने, उत्थे बहुत सारियां अजिहियां ताकतां ने जिहड़ियां धर्म के नां ते लोकां नूं कराए भी पाउंदियां ने। रिधियां सिद्धियां दे नां ते अज्ञानता के कर्म कांडां के नां ते सतगुरु नानक साहिब जी की अजिहियां ताकतां ने विरोधता की।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਪਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਕ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਮਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੈਵਲ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਪੈਣੀ ਨਾ ਪੈਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਖਾਂਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਪਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਲਣੇ, ਜੀਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਲਣੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਸਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹੀ ਮਸੰਦ ਲਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮੀ ਜਦੋਂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪੂਜਨੀਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਗੌੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਤਪਾ ਤਿਆਗੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਜੀਆ ਜੰਤ ਛੱਡੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਛੱਡੀ, ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਈਰਖਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ, ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੌਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਭੋਲੇ ਸਨ, ਜੀ ਪਿਆਣੇ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਿਆਰੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਰਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਇਹ ਗਾਥਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੂਰਖ ਖਹਿਰੇ ਕ੍ਰਿਖੀ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਠਾਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਤਪੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੁਗੰਡੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਢੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਧੜ ਸੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਡੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਮੂਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲਚਾ ਹਾਊਸ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧੌਲਾ ਕੂਆਂ, ਇੱਧਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਧੌਲਾ ਕੂਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਦਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੂਹ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਾਂਡੇ ਨੇ, ਟਾਂਡਾ ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਖੂਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਲਗਾਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਬਿਧਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜੇ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੰਤਰਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਨਮਤ ਦੇ ਅੱਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆ ਨਹਿਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੜਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਬਈ? ਸ਼ੇਖ ਫੱਤੇ ਵਰਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ? ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 500 ਕਬਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਤੇਲ? ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਮਨਮਤ ਦੇ ਅੱਡੇ ਚੱਲੇ, ਮਨਮਤ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਹੈ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਉਧਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ?
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਤ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਸੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਿੰਦਕ ਅਗੀ ਦੁਰਾਤਮਾ ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਗ ਕੋ ਮਾਨ। ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਅਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਦੁਰਾਤਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਪਸਵੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੂ ਵੱਡੀ ਭੈੜਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਲੇਵਲ ਧਰਮ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਨਿੰਦਕ, ਅਗੀ, ਦੁਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਨਹਿਤ ਕੋ ਬਚ ਹਿਤ ਕਰ ਮਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮ ਤੇ ਅਨਜਾਨਾ। ਅਨਹਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਚ ਨਾ ਹੋਏ ਚੀਜ਼। ਜੋ ਕੁਝ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੱਗ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਿੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਮੰਦ ਮਤ 9-10 ਮਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਕੋ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 5-7 ਬੰਦੇ ਰਲ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। 5-7 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਮ-ਖਾ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਚੌਧਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5-7 ਜਾਣੇ ਮਿਲੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਿਮ ਤਰਕਨ ਹਿਤ ਗੁਰ ਢਿਗ ਗਏ ਗਿਰਾ ਕਠੋਰੀ ਪਾਖਤ ਪਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹਾਂ ਬਸਨ ਨੈਨੀਕ ਠੀਕ ਤੁਮਾਰੋ ਜੈ ਇੱਛੋ ਥਲਿਆਨ ਪਧਾਰੋ। ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਭਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਜਨੀਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਜਨੀਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸਲੀਕਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੜਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਖਾ ਹਟੀ ਬਿਗਨ ਕ੍ਰਿਖ ਭਾਰੀ ਅਖਿਲ ਗਰਾਮ ਕੋ ਸੰਕਟ ਧਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਹੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਸੁੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਭਿਨ ਕੋ ਅਤ ਚਿੰਤਾ ਹੇਤ ਹੈ ਤੁਮਾਰੋ ਏਕ ਨਿਕੇਤ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿ ਨੇ। ਖੰਡੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸੀ। ਖੰਡੂਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਬੜੇ ਉਲਜਲੂਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਤਪੇ ਦੇ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣਗੇ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਏਕ ਗ੍ਰਾਮ ਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਖਾਵੇ ਤੋ ਤੇ ਤਿਆਗਨ ਕੀ ਹੀ ਬਨ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਕੁਲ ਹੇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੋ ਤਿਸ ਕੁਲ ਕੋ ਤਿਆਗ ਕਰਾਏ। ਇੱਕ ਕੁਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਕੁਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਕੇ ਤਿਆਗੇ ਕੁਲ ਬਚ ਰਹੇ ਕਰੇ ਤਜਨ ਜੋ ਬੁੱਧ ਜਨ ਕਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਜੇ ਕੁਲ ਬਚ ਜਾਏ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਮ ਘਰ ਤਿਆਗਨ ਕਰੇ ਸਗਰੋ ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੰਤ ਕੋ ਹਰੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਏਮ ਮਨ ਜਾਨੋ ਨਿਕਸ ਸਿਦਾਰੋ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਅਬ ਰਹਿਣ ਤੁਮਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਾ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਠਹਿਰੋ। ਕਰੋ ਉਤਾਇਲ ਵਸਤ ਸਮਾਰੋ ਰਹਿ ਸ਼ੇਖ ਦਰ ਜਾਹ ਅਗਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਾਜਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੈ ਗਮਨੋ ਸਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨ ਕਰੋ ਅਵਾਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਗ੍ਰਾਮਾਧੀਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਨਰ ਸਾਰਨ ਮਤੋ ਏਕ ਹੈ ਵਹਿਰਨ ਕਾਰਨ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਸਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਪਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਖੰਡੂਰ ਨਗਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਖੰਡੂਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਸਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ 1-2-4 ਲੋਕ ਉਸ ਤਵੇ ਦੀ ਚੁੱਕ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੋਏਗੀ ਤਪੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਔਰ ਆਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦਾ ਚਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਏ ਨਾ ਪਖੇ ਤੁਮਾਰੋ ਕਰਹੀ ਜਿਸ ਤੇ ਰਹੋ ਧੀਰੇ ਔਰ ਧਰਹੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੀਰਜ ਕਰਕੇ ਰਹੋ। ਹੱਡ ਬੁੱਧਵੰਤ ਤਪਾਜੀ ਕਹਿਓ ਤਿਸ ਕੋ ਬਸੇ ਤੁਮਨ ਦੁਖ ਸਹਿਓ। ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਕਮਲਿਓ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਖੰਡੂਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਡੂਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਖੰਡੂਰ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਨਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਗਰ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੰਡੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਖੰਡੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਬਡੇਰ, ਜਤਨ ਬਤਾਇਓ ਬਰਖਾ ਕੇਰ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਾਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿਟਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆਪੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਰੀਤ ਤੁਮਨੇ ਇਹ ਧਰੀ, ਨੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਫਕੀਰੀ ਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਿਵਾਇਆ, ਜਿੱਤੀ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਸਮੀ ਸਤ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੱਬਤ, ਚੀਨ और बर्मा, इधर लंका, इधर ईरान, इराक, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, उधर रूस तक लैके तुर्की तक, इटली तक और कितने साउथ अफ्रीका तक गुरु नानक साहब जी ने चरण पाए ने। वो गुरु नानक साहब जी की कीर्ति को लुकी थोड़ी सी। इस करके ये कहते तुसी नवीं रीत पा दी है कि एक गृहस्थी बंदा जिहड़ा वो धार्मिक बन गया, उन्होंने लोग मत्थे टेकते हैं। गृहस्थी धार्मिक नहीं हो सकता, ये नवीं रीत है तुहाडी। इसी दोष दे घन न आवे, गृखी शुशक नर ना बरखावे। इसे करके ते बदल नहीं आउंदे। हुण साडे पिंड ज़मीन ही पै रहा, साडी खेती सुक रही है कि तुसी इत्थे बैठे हो। पंचायत पद है इस ग्राम, सो सब कै निकसो तज धाम। असी पंचायत दे लोग तुहानू ये गल कहने आ कि तुसी इत्थे चले जाओ अपने इस घर नू छड्ड के। सुन के श्री गुरु अंगद कहियो, बास हमार काल चिर रहियो। सतगुरु जी कहन लगे गल है वे असीं ते बड़े चिरां दे इत्थे रहिंदे आ, इस वारी कोई नवें थोड़ो रह रहे हैं जां हुण वरखा नहीं पई हुण आए आ, ते बड़े चिरां दी वरखा नहीं कोई हो रही। हर साल वरखा हुंदी है, साल च कई वार वरखा हुंदी। पहलां भी ते इत्थे असीं रह रहे सां, कोई नवें ते आए नहीं हाँ असीं। नित बरखा बरखत कृख होई, हमरो दोष कहे किम कोई। साडे ते तुसीं किवें कह सकदे कि साडे इत्थे रहण नाल वरखा नहीं होई। अज तो पहलां वरखा होई नहीं इत्थे, हर साल वरखा हुंदी। पहलां भी ते खेती हुंदी सी, उदों किवें हुंदी सी। पुरशन के कर्मन अनुसार, सुख दुख उपजत बारंबार। देखो ये ते मनुखां दे कर्मां अनुसार सुख दुख पैदा हुंदे रहिंदे ने। वरखा किसी दे पवाया पैनी नहीं है, तो वरखा किसी दे हटाया हटनी नहीं है। ये रब्बी निजम है, रब्बी सिस्टम है। हुण असीं कहिए जी अपने इलाके च वरखा घट हुंदी है, कि सानू सियाणा कहेगा दरख्त तुसीं वड्ढी जांदे हो, तो वरखा कित्थों भालदे हो। सानू कोई सियाणा कहेगा जी साडा पानी हेठां ही तुरिया जांदा है, गंदला होई जांदा है। असीं कहांगे गंदला होई जांदा है, जहरीला होई जांदा है। तो कोई सियाणा कहेगा मूर्खो, हवा नूं ते प्रदूषित कर दित्ता तुसीं, पानी दे विच ते जहर घोली चले जांदे हो, रसायना खादां दवाइयां पता नहीं किन्नियां कुछ पाउंदे हो, तो फिर पानी शुद्ध तुसीं कित्थों लभोगे। फिर धरती दे पानी दा लैवल क्यों नहीं डूंगा होएगा। हर पैली दे विच 2-2 3-3 बोर ने, अपने हर घर दे विच मोटरां लगियां ने। धरती दे विचों पानी असीं दवा दब बाहर कड्ढी चले जाने आ, उपरों हेठां ते जांदा ही कोई नहीं है। पहलां ऐसी खेत खुले हुंदे सन, कच्चियां थावां हुंदियां सन, किते चूहे रुड्डां करदे सन, वरखा दा पानी धरती दे हेठां तुरिया जांदा सी अपने आप। होर कई तरह दीयां गल्लां सन। वो असी चूहे भी मार दिते, दवाइयां पा पा के वो निक्के मोटे कीड़े मकौड़े जिहड़े साडे मित्र कीड़े वो भी मार दिते। असी सोचिया ये जिहड़े कीड़े ने ये फसलों नूं खराब करते हैं। फसलां असी ज़्यादा कर लियां, पर ज़्यादा फसलों नाल बीमारियां ज़्यादा कर लियां होंदियां। जिन्हें बहुते पैसे कमाने उदों ज़्यादा असी डॉक्टरां नूं देने शुरू करते। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पहलां थोड़े कमाउंदे सां, डॉक्टरां नूं दिंदे ही नहीं सां आपां। डॉक्टरां नूं कोई वड्डियां वड्डियां फीसां नहीं सां दिंदे। हुण पैसे बहुते कमाउण लग पे असीं, ते बहुते पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ आ गईयां।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਮਾ ਲਓ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋੜ ਕਿਰਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋੜ ਕਿਰਲੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੱਛਰ ਆਏ ਝੱਟ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋ ਕਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਬ ਹੂੰ ਸੁਖੀ ਕਬਹਿ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਜਿਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਆਵਤ ਬੁਨ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਰਾਤ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਉ ਰੰਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਉਪਜਤ ਹੈ ਅਵਸ਼ ਨਹਾਨ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਖਾਏ ਹੰਕਾਰਤ, ਦਕ ਅਹੰਤਾ ਆਪਣੀ ਧਾਰਤ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਆਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁੱਖ ਕੋ ਪਾਏ ਦੀਨ ਹੋਏ ਜਾਹੇ, ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿ ਬਿਲ ਲਾਹੇ। ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤਾ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੋਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਰ ਵਿਖੇ ਆਰੋਪੈ ਦੋਸ਼, ਨਿਜ ਕਰਮਨ ਗਤ ਹੀ ਨਹਿ ਹੋਸ਼। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਰਮ ਕਰਤ ਨਿਜ ਜਥਾ, ਫਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਕਰ ਤਥਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਲ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਗਤ ਨਾਥ ਕੇ ਹੱਥ, ਸੁਮਤ ਲਖੇ ਦੋਸ਼ਨ ਨਿਜ ਸਾਥਾ। ਦੇਖੋ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਏ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਆਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੋਇਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੰਤੇ, ਜਾਣੇ ਕਰਮਨ ਫਲ ਉਪਜੰਤੇ। ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਪੁਰਖਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਧੀਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਲਖੈ ਗਹੀਰਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਕੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਬੁਨੇ ਬਨੀ ਪੁਰਖਾ ਕ੍ਰਿਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਤਪੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਰੁੱਖੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋ ਕਬ ਸੁਨੇ ਨ ਗਿਆਨ ਤੁਮਾਰੋ, ਮਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਤੁਮ ਨਿਕਸਦਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਾਹੀਂ ਤਗੇ ਕੇ ਬਾਹ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੂਰਨ ਬਲ ਕਰ ਦੇਹ ਨਿਕਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਪੈ ਬਖਾਨਿਓ ਹਟੈ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਬਾਤੇ ਆਨ ਬਨਾਵੋ ਕਾਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਪੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਪੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨ ਬੋ ਬਿਕਸਾਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਸੋ ਅਸਬਾਸ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ,
ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇਪਣ ਨੂੰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਠਵਾ ਬਹੁ ਪਰਅੰਕ ਹਮਾਰੋ, ਹਮ ਤੇ ਇਨਕੋ ਹੋਤ ਬਿਗਾਰੋ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਵਸ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੀਹ ਪੁਰਾਣੀ, ਖਾਨ ਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ। ਆ ਲਾਗੇ ਖਾਨ ਰਜ਼ਾਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤਹਾਂ ਹਮ ਰਹਿ ਇਕੰਤ, ਸ਼ੁਭ ਇਕੰਤੈ ਸੰਤ ਮਹੰਤ। ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਤਬੈ ਸੂਯਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਤਪੇ ਦੀ ਸਹਿ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਰਾਹਕ ਮੂਰਖ ਲਖੇ ਨ ਕੈਸੇ, ਅਗੀਰ ਖਾਠਾਨੇ ਜੈਸੇ। ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਪੇ ਦੀ ਚਾਲ, ਉਸ ਮੂਰਖ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪਾਪੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਪਰੁ ਭਾਵ ਬਨਤ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਨਿਕਸੇ ਚਲੇ ਆਨ ਥਲ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੇ ਦੇਰ ਬਿਗਰੇ ਮਤ ਮੰਦੇ, ਮਾਂ ਮੂੜ ਮਲ ਜੈ ਹੈ ਬਰਿੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ। ਲਖ ਅਜ ਤਨ ਨਿਕਸਨ ਹੀ ਚਾਹ, ਚਲੇ ਵੈਰ ਕੋ ਸੋ ਜਥਲ ਜਹਾਂ। ਔਰ ਲਖ ਅਜਤਨ ਨਿਕਸਨ ਹੀ ਚਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਰਨ ਸੋ ਨਿਕਸਤ ਕਹਿਓ, ਹਮਰੇ ਬਾਸ ਜੇ ਤੁਮ ਦੁਖ ਲਹਿਓ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਹਮ ਜਾਏ ਅਬਰ ਥਲ ਰਹਿ, ਗ੍ਰਾਮ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੈ ਚਹਿ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਤਕ ਸਿੱਖ ਸੇ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰੇ, ਚਲੇ ਬਿਚਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ। 14 ਲੋਕਨ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ, ਤੋ ਸ਼ਿਮਾਨਿਦ ਪਰਮ ਮਾਪੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਖਿਮਾ ਦਾ ਘਰ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਧੀਰਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ। ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੰਗਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਲੰਗਰ ਸੰਗਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ।
किते भी सतगुरु जी ने तकरार तो बचन की गल कही है, लड़ाई तो बचन की गल की। हाँ, जो सिरों पानी लंघ जाए फिर सतगुरु जी ने कही चुंकार अजहमा हील ते दर गुजस्त लाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। जो सिरों पानी लंघ जाए फिर तलवार की मुठ ते हथ पाउणा ये जायज़ है, पर सतगुरु जी ने ज़्यादातर झगड़े नूं लांभे ही रखे है। गुरु साहब जी लांभे हो जाणगे, लेकिन जो तपे का हाल होएगा जब पिंड के लोगों को जिमें अकल आएगी, ये वार्ता आपां कल नूं सरवण करांगे। अज दीआं इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। भुल चुक की खिमा बख्श देनी। सतगुरु जी समूह संगतां नूं अपने दरों नाम बाणी का प्यार, सतसंगत का प्यार